I am a supremely pure soul. 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 I am a supremely pure soul.
I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul.
I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. I am a supremely pure soul. जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है।
सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। इस मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलों तक उड़ जाता है। मन मिलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद अलौकिक पाता है। मन की मृग तृष्णा भटक गई थी कांटों के इस जंगल में। मैं अनजाना उलझ गया था मोह माया के दलदल में। मोह माया के मन के शोर सब थम से गए हैं तुझ झरने की कलकल में। मन के शोर सब थम से गए हैं तुझ झरने की कलकल में। सारे प्रश्नों का हल पाया तेरे एक ही उत्तर में। तेरे एक ही उत्तर में। जब तुमसे मन जुड़ जाता है मन खुशियों से भर जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है मन मिलों तक उड़ जाता है आनंद अलौकिक पाता है। मन खुशियों से भर जाता है। ఓం శాంతి. ఈరోజు సంధ్యా సమయం యుగంలో మనమందరం సాక్షి దృష్టాగా అయ్యే అభ్యాసం చేస్తూ విశ్వాత్మలకు సకాష్నిచ్చే సేవ చేద్దాము. ఈ అంతిమ సమయాల్లో మనం కర్మ బంధన ముక్తులుగా కావాలి అంటే
ఈ అభ్యాసం తప్పకుండా చేయాలి. ఎందుకనగా 31/1979 సంవత్సరం మురళిలో బాబా పలికిన మధుర మహావాక్యాలు సాక్షి దృష్టిలో ప్రతి కర్మ చేస్తే ఏ కర్మ బంధనంలో చిక్కుకొని కర్మబంధన ఆత్మగా కారు. కర్మఫలం శ్రేష్టంగా ఉన్న కారణంగా కర్మ సంబంధంలోకొస్తారు కానీ కర్మ బంధనంలోకి రారు అని అన్నారు. అలాగే బాబా అడిగారు, సాక్షి దృష్టితో పాత్రను అభినయిస్తున్నారా? ఇలా ఎవరైతే సాక్షి దృష్టిలో ఉంటూ పాత్రను అభినయిస్తారో వారు వర్తమానంలో మరియు భవిష్యత్తులో కూడా పూజ్య స్వరూపంగా అయ్యి అనేక ఆత్మల ముందు ఉదాహరణ రూపంలో అవుతారు. త్రికాలదర్శి, సాక్షి దృష్టి మరియు ఉదాహరణ రూపం, ఈ 3 స్థితులలో ఉంటూ ఎక్కడి వరకు చేరుకున్నారు? ప్రతి కర్మను త్రికాలదర్శిగా అయ్యి చేస్తే ఎప్పుడూ ఏ కర్మ వికర్మగా కాదు. అలాగే బాబా 31/10/2007 సంవత్సరంలో సాక్షి దృష్టా స్థితిలో గనక కూర్చొని ప్రతి సీన్ని చూసినట్లయితే చాలా మనోరంజకంగా అనిపిస్తుంది. అదే సీట్ నుండి కిందకొచ్చేసారనుకోండి అప్సెట్ అయిపోతారు. సీట్ పైన సెట్ అయినట్లయితే అప్సెట్ ఎప్పుడు కారు. ఎలా చూడాలి? సాక్షిగా అయ్యి డ్రామాని చూస్తూ ఉండాలి మరియు బాబా మన తోడున్నారు అనుకోవాలి. ప్రస్తుత సమయంలో మన సంకల్ప శక్తిని చాలా తెలివిగా ఉపయోగించాలి. ఎవరిపైనైనా ద్వేషం, కోపం, ఈర్ష్య, ఎవరితోనైనా కంపారిజన్, ఇలాంటి ఆలోచనలకు ఇప్పుడు సమయం కాదు. ఒకవేళ మన ఎదురుగా అలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా మనం వాటిని ఓవర్లుక్ చేయాలి, చూసి చూడనట్టుగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం చూసాము, దాన్ని మనం ఆలోచించామనుకోండి, అది మనకి కర్మ బంధనంగా మారుతుంది. ఈ సాక్షి స్థితి మనల్ని అనేక రకాల వ్యర్థము నుండి ముక్తులుగా చేసేటువంటి ఏకైక సాధనం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనమందరం యోగాభ్యాసంలో సాక్షి స్థితిలో ఉంటూ డబల్ లైట్ యొక్క అనుభవం చేస్తూ విశ్వాత్మలకు సేవ చేద్దాము. ఓం శాంతి. నేనాత్మను సాక్షి స్థితిలో స్థితి అయ్యి మస్తిష్కం మధ్యలో విరాజమానమై ఉన్న సాక్షి దృష్ట ఆత్మను, నేనాత్మను అంతర్ముఖత యొక్క గుఫలు విరాజమానమై సాక్షి స్థితిలో స్థితి అయి ఉన్నాను. ఈ ముఖముపై ఉన్న కర్మేంద్రియాలు వీటన్నింటి కనెక్షన్ని ఆంతరంగిక జగత్తులు ఆత్మకు
జోడించబడి ఉన్నట్లు చూస్తున్నాను. ఈ ఆంతరిక జగత్తులో ప్రయాణం చేస్తూ బాహ్య ప్రపంచము నుండి పూర్తి అతీతంగా అంతర్ముఖత యొక్క గుఫలో విరాజమానమై ఉన్న నేనాత్మను, చైతన్య ప్రకాశపుంజమును ఈ అంతర్ముఖత యొక్క గుఫలో ఉంటూ ఎవరైతే స్వచింతన మరియు పరమాత్మ చింతన చేస్తారో వారు అతీంద్రియ సుఖం యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతారు. ఈ అంతర్ముఖత యొక్క గుఫలో ఉంటూ ఆత్మనైన నేను సాక్షిగా ఉంటూ రెండు నయనాలనే కిటికీల ద్వారా బాహ్య ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నాను. ఈ రెండు కిటికీల నుండి కనబడే ప్రతి దృశ్యాన్ని చూస్తూ వాటి ప్రభావములోకి ప్రలోభాలకు నేను అధీనుడను కాను. రెండు చెవుల యొక్క ద్వారాల నుండి వినిపించే ప్రతి శబ్దాన్ని ఆత్మనైన నేను వింటున్నాను. నా చుట్టూ వినపడుతున్న శబ్దాలను వింటూ కూడా అన్నింటితో అతీతంగా డిటాచ్డ్గా అనుభవం చేస్తున్నాను. సాక్షి స్థితిలో ఉంటూ ప్రతి దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాను మరియు వింటున్నాను. సాక్షి దృష్టాగా కావటం స్థిత ప్రజ్ఞులుగా అయ్యేందుకు మొదటి అడుగు.
భావ స్వభావాలలో నేను విచలితం కాను. ప్రకృతి అలజడులను చూస్తూ కూడా నా బుద్ధి అచంచలంగా స్థిరంగా ఉంది. గెలుపు ఓటమి, మాన అవమానాలు, నిందాస్తుతి, ఏ పరిస్థితులలోనైనా నేను సాక్షిగా అయి చూస్తున్నాను. ఏ విధమైన యాక్షన్ లేక రియాక్షన్ లేదు. కేవలం సాక్షిగా ప్రేక్షకుడిగా చూస్తున్నాను. మనస్సు బుద్ధిలో ఇప్పుడిక నాకు ఏ అలజడి లేదు. మనస్సు బుద్ధి పైన ఇప్పుడిక ఒకే ఒక్క పరమాత్మ జ్ఞానం యొక్క ప్రభావం, పరమాత్మ యొక్క నశాతో నిండి ఉన్నాను. ఒకే ఒక్క పరమాత్మతోనే సర్వ సంబంధాలను జోడిస్తున్నాను. బుద్ధి శాంతంగా మరియు స్థిరంగా ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఖుదా దోస్త్ పరం పితా పరమాత్మ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిన బాబాతో కంబైన్డ్గా అయ్యి పరంధామం నుండి సాక్షి స్థితిలో ఈ జగన్నాటకాన్ని చూస్తున్నాను. మనస్సు బుద్ధిని ఒక్క సెకండ్లో పరంధామంలో ఉన్న పరమాత్మ పైన ఏకాగ్రం చేస్తున్నాను. బాబాను చూస్తూ
బాబాతో ఆత్మిక సంభాషణ చేస్తున్నాను. బాబా, మీరు ఈ విశాలమైన జగన్నాటకానికి క్రియేటర్ ఉన్నారు, రచయిత ఉన్నారు, డైరెక్టర్ ఉన్నారు. బాబా, మీరు రచించిన ఈ సుందరమైన డ్రామాను కలిసి కూర్చుని చూద్దాం బాబా. రండి బాబా. విజువలైజ్ చేయండి. శివ్ బాబా పక్కనే ఆత్మనైన నేను సాక్షి స్థితి అనే స్వమానం యొక్క సీటుపై సెట్ అయిన నేను బాబాతో కలిసి ఈ అనంతమైన జగన్నాటకాన్ని చూస్తున్నాను. ఏ విధంగా పరమాత్మ ఈ బేహద్ నాటకాన్ని చూస్తూ విచలితం కారు. ఎందుకనగా వారు త్రికాలదర్శి. ప్రతి ఒక్క సీన్ గురించి బాబాకు ముందే తెలుసు. నేను కూడా బాబా సమానంగా సాక్షిగా ఈ జగన్నాటకంలో ప్రస్తుత దృశ్యాలను చూస్తున్నాను. సాక్షిగా చూస్తూ ఈ డ్రామాలోని ఒక్కొక్క దృశ్యం కళ్యాణకారి, జస్టిఫైడ్, న్యాయబద్ధమైనది. విశ్వంలోని ఒక్కొక్క ఆత్మ యొక్క కళ్యాణార్థం కోసం తయారైనటువంటిది. ఎందుకనగా ఈ డ్రామాను రచించిన వారు నా బాబా. విశ్వ కళ్యాణకారి ఉన్నారు. కావున ఏ సీన్ని చూస్తున్నా
ఎవరి పాత్రను చూస్తున్నా ఏ విధంగా బాబాను విచలితం చేయవో అదే విధంగా బాబాను చూస్తూ స్వయంలో ఆ గుణాన్ని ధారణ చేస్తున్నాను. బాబాతో కూర్చున్న నేనాత్మను బుద్ధిలో ఈ విశేషతను ధారణ చేస్తూ ప్రతి ఒక్క సీన్ని ప్రతి ఒక్కరి పాత్రను చూస్తూ ఈ డ్రామా వెనక దాగి ఉన్న నిగూఢ రహస్యాలను అర్థం చేసుకుంటున్నాను. కొందరు నవ్వితే మరికొందరు ఏడుస్తున్నారు. కొందరు లాభాలలో మరికొందరు నష్టాలలో. కొందరు ప్రాప్తులను పొందుతున్నారు. కొందరు దురదృష్టవంతులుగానే ఉన్నారు. ఇలా డ్రామాలోని ప్రతి ఒక్కరి పాత్రను చూస్తున్నాను. సృష్టి జగన్నాటకంలోని ప్రతి ఒక్క ఆత్మను వారి పాత్రలను చూస్తూ వారి ఎమోషన్స్లో నేను ఏ మాత్రం ప్రభావితుణ్ణి కాను. సాక్షిగా అయ్యి నేను సర్వుల పాత్రను చూస్తున్నాను. దానికన్నా అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏమంటే ఈ డ్రామాలో నా పాత్ర కూడా ఇమిడి ఉంది. మరియు నా ఖుదా దోస్త్ ప్రియమైన స్నేహితుని యొక్క పాత్ర కూడా ఉంది. పై నుంచి నా బాబా మరియు నేను మా ఇరువురి పాత్రను సాక్షిగా అయ్యి చూస్తున్నాను. ఆత్మనైన నా పాత్ర కూడా చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంది. స్వయం భగవంతుడి ద్వారా ప్రాప్తులను పొందే పాత్ర ఒకవేళ నేను వికారాలలో క్రిందకి పడనట్లయితే స్వయం భగవంతుడు నన్ను పైకి లేపేందుకు ఎందుకొస్తారు? ఒకవేళ నేను భ్రమించనట్లయితే భగవంతుడు నాకు
గమ్యాన్ని చూపించేందుకెందుకొస్తారు? ఒకవేళ నేను బాబాను విస్మరించనట్లయితే బాబా వచ్చి నాకు ఎలా స్మృతిని కలిగించగలరు? నా ప్రియమైన స్నేహితునితో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఈ జగన్నాటకాన్ని చూస్తున్నానో, సాక్షిగా చూస్తున్నాను, వాహ్ డ్రామా వాహ్, వాహ్ బాబా వాహ్ అనే పాటలు నా మనస్సులో మ్రోగుతూ ఉన్నాయి. ఈ డ్రామాను నేను పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. ఎంతో మనోరంజకంగా అనుభవం అవుతుంది. ఎప్పుడెప్పుడైతే నేను బాబా చెయ్యి విడిచిపెట్టాను, సాక్షి స్థితి అనే సీట్ని వదిలేస్తాను, అప్పుడు ఈ డ్రామా అప్పుడప్పుడు దుఃఖాన్నిస్తుంది, అప్పుడప్పుడు సంతోషాన్నిస్తుంది, అప్పుడప్పుడు భయానకంగా అనిపిస్తుంది, అప్పుడప్పుడు చిక్కు వీడని గట్టి ముడిలాగా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. నిరంతరం సాక్షి స్థితి అనే సీట్ పైన సెట్ అయిన నేను నా బాబాతో పాటుగా ఈ డ్రామాను చూస్తూ ఉన్నాను. ఈ డ్రామాలోని ఆది, మధ్య, అంతాన్ని స్పష్టంగా చూస్తున్నాను. కొంత సమయము తర్వాత ఇప్పుడు చూస్తున్న దృశ్యాలన్నీ మారిపోతాయి. రాబోయే కాలంలో అనేక సుందరమైన సీనరీస్ ని చూస్తున్నాను. వండర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్, ప్రపంచంలోని అత్యంత అద్భుతమైన వింత, అలాంటి లోకాన్ని చూస్తున్నాను.
ఇలా కూర్చుని పూర్తి 5000 సంవత్సరాలను నా ఎదురుగా చూస్తున్నాను. రాబోతున్న దృశ్యాలను చూస్తూ తెలుసుకుంటూ సాక్షి దృష్టగా అయి సుఖ దుఃఖాలకు అతీతంగా బాబా సమానమైన ఉన్నత స్థితిలో స్థితి అయి ఉన్నాను. అనంతమైన జగన్నాటకం యొక్క రచయిత అయిన బాబాకు కృతజ్ఞతలను తెలుపుతున్నాను. ఎందుకనగా బాబా ఈ జగన్నాటకంలో నాకు సాథీగా అయ్యి వచ్చారు. స్వయం భగవంతుడు ఎవరితోనైతే కలిసి పాత్ర వహిస్తున్నారు వారంతటి అదృష్టవంతులు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? నాలాంటి భాగ్యశాలి ఆత్మలు ప్రతి అడుగులో బాబా నా తోడే ఉన్నారు. బాబా మరియు నేను ఇరువురం కంబైన్డ్గా అయ్యి సూక్ష్మ లోకానికి చేరుకున్నాము. ఫరిష్తా స్వరూపధారిగా మారిన నేనాత్మను కళ్ళు తెరచి బాబాను చూడడంతో బాప్ దాదా తన ప్రకాశవంతమైన శక్తిశాలి స్వరూపంలో తన 2 చేతులను చాచి నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నారు. నేను బాబా బడిలో ఒక చిన్న ఫరిష్తాగా అయ్యి బాబా బడిలో ఇమిడిపోయాను. బాబా నా తలను నిమురుతూ అనేక వరదానాలు శక్తులతో నన్ను సంపన్నంగా చేస్తున్నారు. బాప్ దాదా ఇష్టానైన నన్ను తన బడిలో కూర్చోపెట్టుకుని విశాలమైన జగన్నాటకంలో జరిగే ప్రతి దృశ్యాన్ని చూస్తూ తన కార్యాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. నేను కూడా బాబాను చూసి ప్రేరణ పొందుతూ
విశ్వ కళ్యాణకారిగా అయ్యి ఈ జగన్నాటకంలో పాత్ర వహిస్తూ ఈ సృష్టి అంతిమ సమయంలో అలసి వేసారిన ఆత్మలకు సాక్షి దృష్టా భవ అనే వరదానాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాను. ఫరిష్తానైన నేను బాప్ దాదాతో కంబైన్డ్గా అయ్యి ఈ వరదానాన్ని ఒక్కొక్క ఆత్మకు అందిస్తూ ఉన్నాను. వరదానాలను పొందుతున్న ఆత్మలందరి మూడవ నేత్రం తెరుచుకుంది. బాప్ దాదా అందరి బుద్ధి తాళాన్ని తెరుస్తూ ఉన్నారు. విశ్వంలోని ఆత్మలందరూ అనేక రకాల దుఃఖాల నుండి ముక్తులుగా అయ్యి బంధన ముక్తులుగా అయ్యి తమ తమ పాత్రను సాక్షిగా అయ్యి చూస్తున్నారు. ప్రస్తుత ప్రపంచములోని పరిస్థితుల ప్రభావంతో అతీతంగా భావ స్వభావాలకు అతీతంగా ట్రాన్స్ స్టేజ్లో సాక్షిగా చూస్తున్నారు. ఈ ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలందరూ మరియు ఫరిష్తానైన నేను ఏ కర్మల పరిణామం నన్ను విచలితం చేయవు. ఇలాంటి ఏకరస స్థితిలో చాలా సహజంగా ఆత్మిక స్థితిలో స్థితి అవుతున్నారు. ఈ ఆత్మిక స్థితి సంపూర్ణంగా శుద్ధ భావాలను శ్రేష్ఠ
భావాలను ధారణ చేస్తూ సంతుష్టతను అనుభవం చేస్తున్నారు. సర్వుల తండ్రైన పరంపితా పరమాత్మను గుర్తిస్తున్నారు. బాబా తోడు మరియు సహాయముతో నేనిప్పుడు పూర్తి విశ్వానికి హీరోగా అనుభవం చేస్తున్నాను. వారి పవిత్రమైన సాంగత్యముతో ఆత్మనైన నాపై ఉన్న అనేక రకాల వికారాలు అనే చెత్త తొలగిపోతుంది. మచ్చలేని వజ్రం వలె సప్తరంగుల కిరణాలతో సతో గుణిగా అయ్యి ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాను. విశ్వంలోని ఆత్మలను మస్తకంలో మెరిసే నక్షత్రాలను చూస్తూ ఎవరైతే విశ్వంలో వైరస్ కారణంగా పీడింపబడుతున్నటువంటి వారున్నారో ఆప్తాదాతో నిరంతరం కనెక్ట్ అయిన నేను అందరికీ శాంతినిస్తున్నాను. నా నయనాల ద్వారా శాంతి శక్తి దుఃఖీ అశాంతి ఆత్మలకు అందిస్తూ ఉన్నాను. ఆత్మలందరూ శాంతంగా అవుతున్నారు. నిరంతరం శాంతి కిరణాలు అందిస్తూ ఉన్నాను. అందరూ డీప్ సైలెన్స్ యొక్క అనుభవం చేస్తున్నారు. బాబా నుండి వెలువడే ఎదుర్కొనే శక్తి నా ద్వారా విశ్వాత్మలందరికీ అందిస్తూ ఉన్నాను. ఎదుర్కొనే శక్తితో సంపన్నంగా అవుతున్న ఆత్మల మనోబలం
రెట్టింపవుతూ అందరిలో ప్రస్తుత పరిస్థితులను సహజంగానే ఎదుర్కొనే శక్తిని అనుభవం చేస్తున్నారు. విశ్వాత్మలందరూ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారు. ఆత్మలందరూ ఆరోగ్యవంతులుగా అవుతున్నారు. ఇప్పుడు నేను విశ్వమనే గ్లోబ్ పైన ఉన్న ఈ అనారోగ్యం కారణంగా శరీరాన్ని విడిచి అశాంతితో భ్రమిస్తున్నటువంటి ఆత్మలను చూస్తూ ఉన్నాను. వారి మెరుస్తున్న ప్రకాశ నక్షత్రాన్ని చూస్తున్నాను. లెక్కలేనంత మంది ఆత్మలు భ్రమిస్తున్నట్లు చూస్తున్నాను. బాబా నుండి శాంతి యొక్క లైట్ మైట్ని నాలో నింపుకుంటూ విశ్వమనే గ్లోబ్ పై ఉన్న భ్రమిస్తున్న ఆత్మలందరికీ అందిస్తూ ఉన్నాను. నా నుండి వెలువడుతున్న శాంతి యొక్క లైట్ మైట్ యొక్క ఫోకస్ ఒక్కొక్క భ్రమిస్తున్న ఆత్మపై పడుతూ శాంతిని అనుభవం చేస్తున్నారు. శాంతిని అనుభవం చేస్తున్నారు. శాంతితో తృప్తులుగా అయిన తేలికగా అయిన ఆత్మలందరూ శాంతిని పొంది సంతుష్టంగా అవుతున్నారు. శాంతితో సంపన్నంగా అవుతున్నారు. శాంతి దేవాయన
నా ద్వారా శాంతిదాత అయిన పరంపితా పరమాత్మను గుర్తిస్తున్నారు. ఎవరెవరైతే పరమాత్మను గుర్తించారో వారందరికీ ముక్తిని ప్రసాదిస్తున్నాను. ఆత్మలందరూ శాంతిధామం, ఆత్మల నివాస స్థానానికి పయనమవుతున్నారు. అంతిమ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటున్నారు. ముక్తిని అనుభవం చేస్తున్నారు. సాక్షిగా చూస్తున్నాను ఈ అంతిమ దృశ్యాన్ని. బాబాతో నిరంతరం కంబైన్డ్గా అయ్యి సాక్షి స్థితి అనే సీట్ పైన సెట్ అయ్యి ఇదే అనుభూతిలో తిరిగి సాకార లోకంలో సాకార శరీరములు ఫరిష్తానైన నేను ఇమిడిపోయాను. ఓం శాంతి. शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा।
ఓం శాంతి. ఇప్పుడు మనం డాక్టర్ సచిన్ భాయ్ చెప్పినటువంటి బ్రహ్మకుమారీస్ ఒక అభినవ క్రాంతి సంపూర్ణ యజ్ఞ చరిత్రలో భాగంగా ఈరోజు మనం 29వ ఎపిసోడ్ని విందాము. యాంటీ అధ్యయనం యొక్క సమాప్తి, ద లాస్ట్ 2 పేపర్స్. ఈ విషయం గురించి ఇప్పుడు మనం విందాము. మే 1938వ సంవత్సరంలో యాంటీ ఓం మండలి తయారైందనే విషయం విన్నాం కదా. తర్వాత 21 జూన్ లాఖా భవనం ఫైరింగ్, ఈ విషయం గురించి విన్నాము. యాంటీ ఓం మండలి వారి యొక్క దృష్టికోణంతో కనుక చూసినట్లయితే వారి మాటల ప్రకారం వారేమంటారంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి సత్యాగ్రహం, సమాజమును విరోధీ తత్వముతో ముక్తులుగా చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అని అన్నారు. మన పూర్వజులు ఎవరైతే జైల్లోకి వెళ్లారో అది ఒక సత్యాగ్రహం యొక్క యుద్ధం, ఇది వారి యొక్క ఆలోచన. ఆ తర్వాత నిన్న కూడా మనం చూశాం కదా 24 మార్చ్ అసెంబ్లీ గురించి. ఈ మధ్యలోనే జనవరి మార్చ్ మధ్యలో కోర్టులో ఓం రాధా యొక్క ట్రయల్ని చూశాము. 24 మార్చికి ఈ విధంగా చేరుకున్నాము. నిన్న మనం చూసాం పార్లమెంట్లో భాషణ ఉంది. ఒకటి చీఫ్ మినిస్టర్ యొక్క భాషణ, మరియు ఎవరైతే లా మినిస్టర్ ఉన్నారో వారి యొక్క భాషణ ఏదైతే ఉందో అది విన్నాం. మరి ఈ విషయాల గురించి జగదీష్ భాయ్ రాసినటువంటి జ్ఞాననిధి అనేటువంటి పుస్తకంలో 416వ పేజీలో పూర్తిగా ఉంది. దాన్ని చదవాలనుకున్న వారు పూర్తిగా చదవచ్చు. అది 3 పేజీల యొక్క మ్యాటర్ ఉంది. ఆ తర్వాత ట్రిబ్యునల్ తయారైంది. ట్రిబ్యునల్ అనగా 144 సెక్షన్ని పెట్టడం జరిగింది. ఇదంతా జరుగుతూ కూడా హిదాయత్ అనేటువంటి వారు ఒక ఆశ్వాసనాన్ని ఇచ్చారు. అదేంటి అంటే మీరు లో ప్రొఫైల్ పెట్టుకోండి, పేరును మార్చుకోండి, లో ప్రొఫైల్ని మెయింటైన్ చేయండి, మరియు ఉండండి కానీ శాంతంగా కూర్చోండి, అందరూ గ్రూప్గా వద్దు, విభజించి ఉండండి అంటూ చెప్పడం జరిగింది. ఓం రాధా దీన్ని అంగీకరించారు. ఇక అందరూ వేరువేరు స్థానాలలో ఉంటూ సైలెన్స్గా ఉన్నారు. మరి ఈ విధంగా చరిత్ర ఇక్కడి దాకా చేరుకుంది కదా. మళ్ళీ ఇంకా ఇప్పుడు 2 సంఘటనలు జరిగే ఉన్నాయి. ఈ సంఘటనల తర్వాత సుదీర్ఘ కాలం వరకు శాంతి నెలకొంటుంది. మరి ఏ విధంగా అయితే పేరు మార్చుకోమని చెప్పడం జరిగిందో ఆ సమయంలో ప్రజాపిత అని కాకుండా ప్రజాపితి అని రాయటం జరిగింది. ఆ సమయంలో ఉన్నటువంటి లిటరేచర్లో ఈ విధంగా రాయటం జరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ సరిచేయటం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు ఇంకా ఆ 2 సంఘటనల గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే ఉంది. ఆ సంఘటనల నుండి తెలుసుకుంటూ మనం ఏం నేర్చుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాము. మొదటిదేంటి అంటే ఈ ఆందోళనంతా ఏదైతే జరిగిందో ఇదంతా దేనికోసం జరిగింది? 15 మంది కన్యలు ఎవరైతే 18 ఇయర్స్ ఏజ్ కన్నా కూడా తక్కువ ఉన్నటువంటి వారున్నారో, మైనర్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారిపైన విద్రోహం చేయటం జరుగుతూ ఉంది. వీరందరికీ స్వీకృతి పత్రం లభించినటువంటి వారు శాంతంగా ఉన్నారు. ఎవరైతే కన్యలున్నారో వారికి స్వీకృతి పత్రం లభించినటువంటి వారి దగ్గరికి కూడా వెళ్లడం జరిగింది. ఎవరైతే బాలికలుగా ఉన్నారు కానీ వారి తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే స్వీకృతి పత్రాన్నిచ్చారో ఇప్పుడు యాంటీ ఓం మండలి వారు వారి తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్లడం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ కన్యలందరూ కరాచీలో ఉంటే సింధ్ హైదరాబాదులో ఉన్నటువంటి వారి తల్లిదండ్రులను ప్రేరేపిస్తూ మీరు మీ కన్యలని ఇంటికి పిలిపించండి అంటూ చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు వారి తల్లిదండ్రులందరూ మేమెలా వారిని పిలుస్తాము, మేమే కదా వారికి స్వీకృతి పత్రాన్నిచ్చాము అని అంటారు. ఒకవేళ గనక మీరు వారిని పిలవనట్లయితే మిమ్మల్ని ఈ సింధీ సమాజం నుండి వెలివేయటం జరుగుతుంది అంటూ బెదిరించటం కూడా జరిగింది. వారి తల్లిదండ్రులు చాలా భయపడ్డారు. 2వ ఆప్షన్ని కూడా ఇచ్చారు. అదేంటి అంటే శివరతన్ మొహంతా అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి కరాచీలో ఉండేటువంటి వారు, చాలా ధనికుడు. అతను బేసికల్గా రాజస్థాన్కి చెందినటువంటి వారు, మహేశ్వరి మార్వాడి. కాని వారి పూర్వజులు అంటే వారి తాతగారు కరాచీకి వెళ్ళిపోయారు. 2-3 పిల్లలుండేటువంటి వారు. అందులో ఒక కొడుకు అక్కడే కరాచీలో ఉన్నారు.
ఆయన చాలా పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్గా అయ్యారు. ఇంకా అక్కడే ఉండటం జరిగింది. వారి బంగ్లా ఏదైతే ఉందో అది చాలా రిచ్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ బంగ్లాని ఒక మ్యూజియంగా తయారు చేయటం జరిగింది. పూర్తి కరాచీలో కూడా వీరి బంగ్లా అన్నింటికన్నా కూడా చాలా పెద్ద బంగ్లా అది. మనోహర్ ఇంద్ర దాది ఆ బంగ్లా గురించి చెప్తూ ఏమని అన్నారంటే, అటువంటి బంగ్లాను మా లైఫ్లో చూడనే లేదు అని అన్నారు. అయితే యాంటీ ఓం మండలి వారు వారి తల్లిదండ్రులకేమని చెప్పారు అంటే, మీరందరూ కూడా బాగా ఏడుస్తూ విలపిస్తూ గట్టిగట్టిగా రోదిస్తూ వారి ఇంటెదురుగా కూర్చొని ధర్నా చెయ్యండి, హంగర్ స్ట్రైక్ చేయండి అని చెప్పారు. అయితే ఆ వ్యక్తి శివుని పరమభక్తుడు. వారి పేరు శివరతన్. వారు శివుని యొక్క పరమభక్తుడున్నారు. ఆ తర్వాత వారి బంగ్లాలో ఫాతిమా జిన్నా అంటే మహమ్మద్ జిన్నా వారి యొక్క సోదరి అందులో చాలా సంవత్సరాలున్నారు. ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ వారు ఆ బంగ్లాను సీల్ చేశారు. ఇక 1999 నుంచి దాన్ని మ్యూజియంగా మార్చటం జరిగింది. అంత పెద్ద బంగ్లా అది. అందులో చాలా రూమ్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. వారేమని చెప్పారు అంటే, ఈ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి వారి ఇంటి ముందు హడతాల్ చెయ్యండి. ఇక మాతలందరూ కూడా ఆ ఇంటి ఎదురుగా వెళ్ళి ఏడవటం మొదలుపెట్టారు. బయటికి వచ్చి వారు ఏమైందా అంటూ చూశారు. వారు ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాను, వారు ఒక సాధు ఆస్వాని లాంటి కృష్ణుని భక్తులు, చాలా మంచి భక్తుడు కూడా. వీరందరూ ఎందుకు విలపిస్తూ ఉన్నారు, రోదిస్తూ ఉన్నారు? వారందరినీ లోపలికి పిలవటం జరిగింది. వారందరూ ఏమని చెప్పారంటే, మా అమ్మాయిలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా పారిపోయి వెళ్ళిపోయారు. మా చిన్న చిన్న పిల్లలు, అమ్మాయిలు, దాదా లేఖరాజ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని తీసుకెళ్లిపోయారు. మాకు మా అమ్మాయి కావాలి అంటూ చెప్పటం మొదలుపెట్టారు. అయితే సింధులో ఇంత అత్యాచారం జరుగుతుందా నాకు తెలియలేదే అంటూ వారి విధంగా రియాక్ట్ అయ్యారు. ఇక దాదాతోటి మాట్లాడాలి అంటూ మాట్లాడారు. కన్యలందర్నీ పంపించమని అడిగారు. అందులో మనోహర్ ఇంద్ర దాది కూడా ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే వారు లోపలికెళ్లారో దాది రాశారన్నమాట. ఆ ఇంటి యొక్క వర్ణన గురించి, వారి యొక్క హావభావాల గురించి ఏమని చెప్పారంటే, ఆ ఇల్లు వెళ్లడంతోటి ఎంత పెద్దదిగా ఉంది అంటే ఒక పెద్ద మహల్ లాగా అనిపించింది. అటువంటి మహల్ మేమెప్పుడు కూడా మా జీవితంలో చూడలేదు. అంత పెద్ద మహల్ అది. ఇంకా దాది ఏమని చెప్పారంటే, ఎప్పుడైతే మేము వారి ఇంటికెళ్ళామో కొంతమంది కన్యలున్నారు. ఇక వారు చాలా కోపంతో ఉన్నారు. మీ అమ్మానాన్నల్ని మీరెందుకు అంత విసిగిస్తూ ఉన్నారు అని అడగటం జరిగింది. అలా అన్న తర్వాత దాది ఏమన్నారంటే, మాకసలు వారి ముందు నోరెత్తేటువంటి ధైర్యం చాలలేదు. ఏ విధంగా అయితే కంసుడు ఒక్కొక్క అమ్మాయిని, చిన్న పాపను గోడకేసి చంపేశారో ఆ విధంగా క్రూరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నట్టుగా అనిపించింది. అయితే మేము గబగబా పరిగెడుతూ కారులో కూర్చున్నాము. కూర్చున్న తర్వాత అనిపించింది, మేము అంత భయపడేటువంటి వారం కాదు కదా, మేమెంతో ధైర్యవంతులం అని చెప్పి కారు దిగి మళ్లీ వారి ఎదురుగా వెళ్లారు. వారి ఎదురుగా వెళ్లి ఏమని చెప్పారంటే, అయ్యగారు మేం మీతో ఒక మాట మాట్లాడాలి అని అన్నప్పుడు వారు చాలా కోపంతోటి ఏం మాట్లాడాలి అంటూ ప్రశ్నించారు. అప్పుడు వారందరు కన్యలు కూర్చొని వారి జీవిత గాథనంతా కూడా వినిపించటం జరిగింది. ఒకవేళ మీరు గనక మమ్మల్ని తిరిగి ఇంటికి పంపించేసినట్లయితే మా తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ మా పైన మళ్లీ తిరిగి అత్యాచారం చేయటం మొదలు పెడతారు. మమ్మల్ని కొడతారు, మమ్మల్ని విసిగిస్తూ ఉంటారు, మమ్మల్ని సినిమాలకు తీసుకెళ్తారు, మాకు నాన్ వెజ్ని తినిపిస్తారు, మీట్ని తినిపిస్తారు, క్లోజ్డ్ రూమ్స్లో మమ్మల్ని బంధించేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విషయాన్ని ఎలా చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఏమేం జరిగింది అని ఎంత స్పష్టంగా చెప్తూ ఉంటారంటే విన్నటువంటి వారి యొక్క హృదయం కాస్త మెత్తపడిపోతుంది. అయితే వారు ప్రశ్న అడుగుతారు, మీరు వివాహం ఎందుకు చేసుకోవద్దు అనుకుంటున్నారు అని అన్నప్పుడు దాది చెప్పారంట, మాకు వివాహంతోటి ఎటువంటి విరుద్ధమూ లేదు, విరోధమూ లేదు. రాముడు కృష్ణుడు కూడా వివాహం చేసుకున్నారు కదా, కాని మేము ఎటువంటి వికారి పురుషులతోటి వివాహం చేసుకోవద్దు అని నిర్ణయించుకున్నాము అని అంటారు. ఎవరైతే నిర్వికారి పురుషుడున్నారో వారితోటి మేము వివాహం చేసుకుంటాము అని చెప్పారు. ఇదంతా మాటలు విన్నటువంటి వారు ఎంత ప్రసన్నమయ్యారు అంటే, మీరందరూ కూడా చాలా మహాన్ తపస్వీలున్నారు, పక్కనే వారి మాతలు తల్లిదండ్రులందరూ కూడా నిలబడి ఉంటారు, అంటే వీరందరూ ఇప్పటిదాకా చెప్పిందే అసత్యమా? స్వీకృతి పత్రాల్ని కూడా ఇవ్వటం జరిగింది, అయినా కూడానా అంటూ ఆశ్చర్యపోతారు.
ఇక విన్నటువంటి తల్లిదండ్రులందరూ కూడా సైలెంట్గా ఉండిపోతారు. ఎందుకంటే వీరందరూ కూడా మామూలు కన్యలే కాదు, వీరందరూ కూడా మహాన్ తపస్వీలున్నారు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తారు. మీరు వీరందరినీ కూడా ఇంట్లో ఉంచుకోండి కొంత సమయం కోసం, ఆ తర్వాత తిరిగి ఓం రాధా దగ్గరికి పంపించేయండి అంటూ గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది. దాది ఏమని చెప్పారంటే, ఈ విధంగా మా తల్లిదండ్రులకు అలాగే మా రిలేటివ్స్కి సేవ చేసేటువంటి ఒక మంచి అవకాశం లభించింది అని చెప్పారు. కొన్ని రోజులు వారు తల్లిదండ్రుల ఇంట్లో ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే వారు ఎంత చెప్పినా కానీ వీరు వినట్లేదు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు, ఇక వారు వారి పిల్లల్ని విడిచిపెట్టారు. ఇది సెకండ్ లాస్ట్ అటెంప్ట్. ఇప్పుడు లాస్ట్ అటెంప్ట్ వైపుకు వద్దాము. లాస్ట్ అటెంప్ట్ టు అసాసినేట్ బ్రహ్మ. ఇక ఇవన్నీ జరగకపోయేటప్పటికీ బ్రహ్మబాబాని చంపేయాలి అనుకున్నారు. ఎన్నో చేశారు, అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించారు, ఏదీ వదిలిపెట్టలేదు. యాంటీ ఓమండలి వారు ఏమని చెప్పేవారంటే, మేము సమాజం యొక్క మేలు కోసం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ విధంగా 28 మీటింగ్స్ని వారు ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. అది కూడా ఒక్కొక్క మీటింగ్ 3-4 గంటల మీటింగ్ ఉండేటువంటిది. మాకేమైనా పన్న మిమ్మల్ని విరోధించటం, మీకు ఎగెన్స్ట్గా మాట్లాడటం అంటూ ఈ విధంగా చెప్పారు. ఎందుకంటే ఎవిడెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వారు ఎన్నో ఎవిడెన్సెస్ని గ్యాదర్ చేయటం చేశారు. ఓం రాధా రాసినటువంటి పుస్తకం ఒకటి ఉంది, దాని పేరు ఈజ్ దిస్ జస్టిస్. దీనికి బదులుగా యాంటీ ఓం మండలి వారు ద రిప్లై టు ఈజ్ దిస్ జస్టిస్ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని ప్రచురించటం చేశారు. అందులో ఓం రాధా ఏవేవైతే పాయింట్స్ రాయటం చేశారో దాన్ని ఒక్కొక్కటి ఖండించటం జరిగింది. ఓం రాధా ఏమని రాశారంటే, ఈ బుక్ అన్ని చోట్ల వ్యాపింపచేశారు, ఈ బుక్ని అన్ని చోట్ల పంచటం చేశారు. ఆ తర్వాత 52 పేజెస్ ద రిప్లై టు ఓం రాధే అంటూ రాయటం జరిగింది. అందులో సాధు ఆస్వాని గారు మిగతా వారందరి యొక్క ఫొటోస్ని కూడా పెట్టడం జరిగింది. అందులో కొంతమంది మహిళలు కూడా ఉన్నారు. వారు తమను తాము సత్యాగ్రహులం అనుకుంటూ చెప్పేటువంటి వారు. ఇది మా యొక్క సత్యాగ్రహం అనిట్టు అన్నారు. ఎవరైతే జైల్లోకి వెళ్లారో వారు ఎంత త్యాగం చేశారు అంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఎన్నో విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసినా కానీ ఏమీ లాభం లేకపోయేటప్పటికీ ఇక లాస్ట్ టెక్నిక్ని ప్రయోగం చేయటం జరిగింది. అదేంటి అంటే, వారిని చంపేయాలి అని అనుకున్నారు. జోసెఫ్ స్మిత్ అనేటువంటి వారు ఒకరున్నారు. వారి పేరును మీరు బహుశా వినే ఉండొచ్చు. క్రిస్టియానిటీలో ఒక కొత్త బ్రాంచ్ని తయారు చేశారు. 1800లో తయారైనటువంటి బ్రాంచ్ ఇది. అందులో ఒక చిన్న బాలుడు ఉంటారు. ఆ బాలునికి క్రిస్టియానిటీలో ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అంతగా అతనికి నచ్చలేదు. వాటిని స్వీకరించేటువంటి వారు కాదు. ఎప్పుడైతే వారు 24 సంవత్సరాల ప్రాయానికి చేరుకుంటారో అప్పుడు అకస్మాత్తుగా వారికి ఒక దివ్య సాక్షాత్కారం అవుతుంది. జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ ద ఫాదర్ యొక్క సాక్షాత్కారం అవుతుంది. అయితే ఒక చోట వెళ్ళి ఒక గొయ్యి తవ్వమని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ చెప్పినటువంటి ప్రాంతంలో వెళ్ళి గొయ్యి తవ్వితే చాలా పెద్ద పెద్ద గోల్డెన్ ప్లేట్స్ కనిపిస్తాయి. దాన్ని రియల్ బైబిల్గా చెప్పటం జరుగుతుంది. ఇంకా అక్కడ ద బుక్ ఆఫ్ మార్మోన్ అంటూ ఒక పుస్తకాన్ని కూడా రాశారు. మరి ఈ విధంగా క్రిస్టియానిటీలో ప్రొటెస్టెంట్స్, క్యాథలిక్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మార్మోన్స్ కూడా రావటం జరిగింది. వారిని ద చర్చ్ ఆఫ్ లేటర్ సెయింట్స్ అని కూడా అంటుంటారు. ఇక ఆ వ్యక్తి ఏమని చెప్తారంటే, నాకు పరమాత్మ యొక్క సాక్షాత్కారం జరిగింది అని అన్నటువంటి అతనిపైన కూడా ఇటువంటి అత్యాచారం చేయటం జరిగింది. వారిని కూడా చంపే ప్రయత్నం చేశారు. ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసినా కానీ వారు మాత్రం ఆగలేదు. ఎందుకంటే పైనుంచి అంతా జరుగుతుంది అని చెప్పేటువంటి వారు. ఇంకా ఏమని చెప్తారు అంటే, నల్ల తారు ఏదైతే ఉందో అతను నిద్రపోతుంటే అతని మీద వేశారు అని చెప్తారు. అతన్ని ఆ విధంగా చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. అదేవిధంగా మార్టిన్ లూథర్ జూనియర్ని కూడా చంపే ప్రయత్నం చేస్తారు. అలాగే అబ్రహం లింకన్. ఈ విధంగా అటెంప్ట్స్ ఆఫ్ అసాసినేషన్ అనేది ఎన్నో చేయటం జరిగింది. బుద్ధుణ్ణి కూడా ఈ విధంగా వదిలిపెట్టలేదు, మహావీరుణ్ణి కూడా వదిలిపెట్టలేదు, మీరను కూడా వదల్లేదు, సోక్రటీస్ని కూడా వదల్లేదు. అందరినీ కూడా ఏదో రకంగా చంపాలి అనే ప్రయత్నం చేశారు. మరి అదే విధంగా ఇక్కడ యాంటీ ఓం మండలి వారు బ్రహ్మబాబాని చంపేయాలి అంటూ ప్లాన్ చేశారు. ఇక చంపటం కోసం ఒక వ్యక్తి కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు. దానికోసం భారతదేశానికి వస్తారు. ఒక కొండ ప్రాంతంలో ఒక సిక్ వ్యక్తి ఉండేటువంటి వారు, పండిత్ అనేటువంటి వారు. అతను చాలామందిని చంపేశారు. పోలీసులు ఎంతో గాలిస్తూ ఉన్నారు ఆ వ్యక్తి కోసం. అటువంటి పండిత్ని
కరాచీకి తీసుకుని రావటం జరిగింది. ఫోటో ఇవ్వటం జరిగింది. ఇతన్ని చంపేయాలి అని చెప్పారు. ఇది అతని యొక్క అడ్రస్ అంటూ అడ్రస్ను కూడా ఇచ్చారు. రెడ్ పెన్ తోటి సర్కిల్ చేసి ఇది వారుండేటువంటి రూమ్ అంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. పనైపోయిన తర్వాత తిరిగిరా, కార్ నీకోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది, డబ్బులిస్తాము, నిన్ను మళ్ళీ తిరిగి నువ్వు ఎక్కడి నుంచైతే వచ్చామో అక్కడికి నిన్ను పంపిస్తాము ఇండియాకి అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే అప్పట్లో సెక్యూరిటీ ఎంతగానో ఉండేటువంటిది. చెప్పాలంటే ఆ రోజు సెక్యూరిటీ ల్యాప్స్ అయిందనే అనాలి. సెక్యూరిటీ ఎలా ఉండేది అంటే బ్రహ్మబాబా యొక్క బంగ్లా ఏదైతే ఉండేటువంటిదో, బాబా ఉండేటువంటి ఇంటి యొక్క కంపౌండ్ ఏదైతే ఉండేదో ఆ కంపౌండ్ దగ్గర ఒక అన్నయ్య సెక్యూరిటీ ఉండేటువంటి వారు. ఇది ఫస్ట్ లెవెల్ యొక్క సెక్యూరిటీ. ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క రూమ్ ఎదురుగా ఒక్కొక్క అక్కయ్య నిలబడి ఉండేటువంటి వారు. అయితే ఫస్ట్ ల్యాండింగ్ ఎక్కడైతే ఉందో, ఫస్ట్ ల్యాండింగ్ అంటే తెలుసు కదా, ఎప్పుడైతే మొదటి అంతస్తు నుండి రెండో అంతస్తుకి మధ్యలో ఏవైతే స్టెప్స్ ఏరియా ఉంటుందో ఆ ఏరియాని ఫస్ట్ ల్యాండింగ్, సెకండ్ ల్యాండింగ్ అంటూ పిలుస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ఒక అక్కయ్య ఉన్నారు. బ్రహ్మబాబా ఎక్కడైతే ఉంటారో వారు ఏదో ఒకటి రాసుకుంటూ ఉండేటువంటి వారు, వారికి హెల్ప్గా కూడా ఒక అక్కయ్య ఉండేటువంటి వారు. కానీ ఆ రోజు విశేషంగా ఏమైంది అంటే ఆ రోజు రాత్రి క్లిఫ్టన్కి వెళ్లేటువంటి బస్సు యొక్క టైర్ పంచర్ అవుతుంది. ఆ సెక్యూరిటీ అన్నయ్య ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టైరు పంచర్ని బాగు చేయించటం కోసం వెళ్లారు. అక్కడున్నటువంటి అక్కయ్య ఎవరైతే గేట్ దగ్గర ఉన్నారో వారిని కిచెన్లోకి పిలవటం జరిగింది. ఇంకా కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ల్యాండింగ్ పైన ఒక అక్కయ్య ఎవరైతే ఉన్నారో వారు బ్రహ్మబాబాకి డిన్నర్ తీసుకొచ్చేందుకు వెళ్లారు. మరి ఈ సమయాన్ని వారు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ సమయంలోనే వారు ప్రవేశించారు. ఈ విధంగా సెక్యూరిటీ ల్యాప్స్ అయిందని చెప్పొచ్చు. మరి ఆ సిక్ వ్యక్తి చాలా గట్టిగా ఉండేటువంటి వాడు, లంగోటాన్ని ధరించినటువంటి వారు. ఇంకా పెద్ద కత్తిని తీసుకొని కిటికీ నుండి రూంలోకి ప్రవేశించారు. హాల్లోకొచ్చారు. హాల్లో నుంచి ఫస్ట్ ల్యాండింగ్కొస్తే అక్కడ ఎవరూ లేరు అని చూశారు. రైట్ సైడ్లో రూమ్ ఏదైతే ఉందో అది తెరిచి ఉంది. ఇంక లోపలికి ప్రవేశించారు. బాబా కూర్చుని ఉన్నారు ఒంటరిగా. ఏదో చదువుతూ ఉన్నారు, లేకపోతే నోట్స్ రాస్తున్నారేమో, ఏదో చేస్తున్నారు. ఒక బుక్లో ఏమని రాశారంటే ఆ సమయంలో బాబా ఏదో బుక్ని రాస్తున్నారు. ఏదైతే పవిత్రత ఉందో ఆ పవిత్రత ఆధారంతోటి శివబాబా ఏవైతే బ్రహ్మబాబాకి టచింగ్స్ ఇస్తూ ఉన్నారో వాటిని నోట్స్లో రాస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పారు. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మబాబాని చంపాలి అని చూస్తాడో అతనికి బ్రహ్మబాబా ముఖంలో ఎర్రటి ప్రకాశం, గోల్డెన్ మిస్ట్, వారి కళ్ళు మెరిసిపోతూ ఉంటాయి. వారి శరీరం తేలిగ్గా అయిపోతుంది. ఎంత తేలిగ్గా అయిపోతుంది అంటే చేతిలో పట్టుకున్నటువంటి కత్తి కాస్త కింద పడిపోతుంది. అతనికి అశరీర స్థితి యొక్క అనుభవం అయిపోతుంది. ఇంక వారు చెయ్యాలనుకున్నటువంటి కార్యాన్ని చేయలేకపోతారు. ఇంకా వెనక్కి తిరిగి పరిగెట్టటం మొదలు పెడతారు. పరిగెడుతూ హాల్లోకి చేరుకుంటారు. హాల్లో ఎవరైతే బ్రహ్మబాబాకి భోజనం తీసుకొస్తున్నటువంటి అక్కయ్య ఉన్నారో ఈ వ్యక్తిని చూసి గట్టిగట్టిగా అరవటం మొదలు పెడతారు. ఇక ఆ ఎన్ని విని ఆ వ్యక్తి తనను తానే సమర్పించుకుంటాడు. నన్ను బంధించండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక బాబాని పిలుస్తారు. ఇతనితో ఏం చేయమంటారు అని అంటారు. బాబా అంటారు, ఇది భగవంతుని ఇల్లు, భగవంతుడి ఇంటికి వచ్చారు ఇతను. మొట్టమొదట వీరికి భోజనము తాగటానికి ఏమైనా ఇవ్వండి అని అంటారు. ఎందుకంటే భగవంతుడింటికి వచ్చినటువంటి వారు ఆకలితో వెళ్ళకూడదు, ఖాళీగా వెళ్ళకూడదు అని అంటారు బాబా. ఒక మురళిలో మహావాక్యాలున్నాయి. ఎప్పుడైతే మీ ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్ వచ్చారనుకోండి, మీరు కనీసం నీళ్లైనా ఇచ్చారనుకోండి, వారు సంతోషపడతారు కదా. అదేవిధంగా మీ ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినట్లయితే వారికి భగవంతుడి యొక్క పరిచయాన్ని ఇవ్వండి, బాబా పరిచయాన్ని ఇవ్వండి. అంటే ఏంటి? నీళ్ళిచ్చినట్టు. అదే ఎవరికైనా 7 days కోర్స్ ఇప్పించగలిగారే అనుకోండి, అంటే ఏంటి? బ్రహ్మభోజనం పెట్టినట్టు అని చెప్పారు బాబా. ఇక వారికి అనుభవం చేయించటము అంటే ఇంకా దానికన్నా కూడా గొప్ప గిఫ్ట్ని అందించినటువంటి వారిగా అవుతారు అంటూ సాకార మహావాక్యాలను బాబా వినిపించారు. బాబా ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత లాస్ట్కి ఆ వ్యక్తితోటి మీరిక హింస చెయ్యకండి అని అన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఇక నుంచే నేను హింస చెయ్యను, హింసను విడిచిపెడుతున్నాను అంటూ చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు. దిస్ వాజ్ ద లాస్ట్. ఇక్కడితోనే యాంటీ ఓం మండలి యొక్క అధ్యయనం కూడా సమాప్తమైపోతుంది. దీని తర్వాత వారు ఏమీ చేయలేకపోయారు, ఇక శాంతంగా అయిపోయారు. మరి ఈ 2 సంఘటనల గురించి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాము.
మొట్టమొదట దాదీ ఎప్పుడైతే వారు గట్టిగట్టిగా ప్రశ్నలను అడిగారో అప్పుడు భయంతోటి కారులో కూర్చున్నారు. ఆ తర్వాత దాదీ కనిపించింది, మేము అందరికీ జ్ఞానాన్ని వినిపించాలి, అది ఎవరైనా కాని, ఎవరితో కూడా మనం భయపడకూడదు అనుకున్నారు. చంద్రిక బెహన్ అహ్మదాబాద్ ఎప్పుడైతే దాదీకి నేను ఫస్ట్ రాజయోగ శిబిర్ని వినిపించాను అని అన్నప్పుడు 1970sలో దాదీ మధుబన్కి అక్కయ్యని పిలిపించారు. అయితే దాదీ చంద్రికా బెహన్ తోటి మీరు అందరి ముందు ఈ యొక్క శిబిర్ కోర్సుని చేపించండి అంటూ చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు దాదీ వారికి ధైర్యాన్నిచ్చారు. ఎదురుగా ఎవరున్నారు అనే విషయాన్ని చూడకండి, మీరు ధైర్యంగా వినిపించండి, ఏ విధంగా మీరు వినిపించారో కేవలం మాకు ఆ విధంగా వినిపించండి అంతే అని చెప్పారు. అంటూ ఈ విధంగా అప్పట్లో దాదీలు కూడా అక్కెలకెంతో ధైర్యాన్నిచ్చేటువంటి వారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని నేర్చుకోవాలి, ఎదురుగా ఎవరున్నారు అంటూ చూస్తూ భయపడకూడదు. వారు ఎంత కోపంతో ఉన్నారు, శివరతన్ మోహన్ అనేటువంటి గొప్ప వ్యక్తే ఉన్నారా, ప్రెసిడెంటే ఎదురుగా కూర్చొని ఉండొచ్చు, ప్రైమ్ మినిస్టరే ఎదురుగా కూర్చొని ఉండొచ్చు. ఎప్పుడైతే మన జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉంటామో, కోర్స్ ఇస్తూ ఉంటామో, అప్పుడు ఎంత అథారిటీలో ఉంటూ మనం కోర్స్ ఇవ్వాలి అంటే నేను ఎవరిని, నాకు ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరిచ్చారు అంటూ ఈ విధమైనటువంటి నశాలో ఉండాలి. అదే నేను జ్ఞానాన్నిస్తున్నాను, నేను కోర్స్ ఇచ్చేటువంటి పద్ధతి ఇది అని అనుకున్నప్పుడు మీకు భయం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ జ్ఞానం నాది కాదు, ఇది పరమాత్మ జ్ఞానము, ఈశ్వరీయ జ్ఞానము అని గనక మీరు అనుకున్నట్లయితే మీకెప్పటికీ భయం అనిపించదు. దాదీ ఒకసారి యుఎన్కెళ్లారు. అక్కడ ఒక్క సెంటర్ కూడా ఉండేటువంటిది కాదు. రమేష్ భాయ్ ఏమని చెప్పారంటే, దాదీ చూడండి ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ అని. దాదీ అన్నారు, అంటే ఏంటి అని. రమేష్ భాయ్ అన్నారు, ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క బిల్డింగ్ దాదీ అని అన్నారు. దాదీ అడిగారు, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? అప్పుడు రమేష్ భాయ్ అన్నారు, దాదీ ఇక్కడ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క సమాధానాన్ని తెలియజేస్తారు అని చెప్పారు. అక్కడ చాలా జెండాలు కూడా పెట్టడం జరిగింది. దాదీ అన్నారు, అమెరికాలో ఒక్క సెంటర్ కూడా అప్పటికీ లేదు, ఏ సెంటర్ కూడా ఇంకా అప్పట్లో స్థాపన చేయలేదు, 80 సంవత్సరం విషయం అది. అయితే అప్పట్లోనే దాదీ చెప్పారు, ఇన్ని జెండాలని చూస్తూ ఇక్కడ ఒకానొక సమయం వస్తుంది శివబాబా జెండా ఎగురుతుంది అని అన్నారు. కొంచెం రమేష్ భాయ్కి ఈ మాట విని నవ్వు కూడా అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవరికి కూడా మన గురించి తెలియదు. ఇక్కడ మన యొక్క కొంచెం చిహ్నాలు కూడా కనిపించడం లేదు. మరి ఇదేమో పెద్ద యునైటెడ్ నేషన్స్ బిల్డింగ్. దాదీ ఆ విధంగా ఆ రోజు అన్నారు, అలాగే జరిగింది. 3 సంవత్సరాల తర్వాత అక్కడ విపరీతమైనటువంటి సేవలు ఆరంభమయ్యాయి. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం ఆలోచించొద్దు ఎదురుగా ఎవరున్నారు అని భయపడకూడదు. ఉదాహరణ కూడా ఏమని చెప్తూ ఉంటారు, ఒక అమాయకపు మాత గురించి చెప్తూ ఉంటారు. ఒకసారి కలెక్టర్ జ్ఞాన సరోవర్కొస్తారు. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి సేవాదారి మాతకు అతను ఎవరు అనే విషయం కూడా తెలియదు. ఒక అమాయకపు మాతని ఆయన ఎన్నో ప్రశ్నలు అడుగుతారు. జ్ఞానం గురించి ఎన్నో విషయాలను తెలుసుకుంటా ఉంటాడు. అయినా కాని ఇంకా ప్రశ్నలు వస్తూనే ఉంటాయి. అయితే మాతకతను ఎవరో తెలియదు కదా, అందుకని గట్టిగా అనేస్తుంది, నువ్వు ఇంత చదువుకున్నవాడివి, నీకసలు భగవంతుడెవరో కూడా తెలీదా అంటూ గట్టిగా అనేస్తుంది. ఆ మాటకి అతను ఎంత ఆలోచిస్తా ఉంటాడు అంటే, ఇంకా ఆ విషయాన్ని విని ఆ కలెక్టర్ గారు ఎంత ఆలోచిస్తాడంటే, ఇంకా తన ఊరికెళ్ళిపోయి ఏదో ఒకటి చేయాలి, ఏదో ఒక కోర్స్ మనం తెలుసుకోవాలి, చెయ్యాలి అంటూ సెంటర్కొస్తాడు, కోర్స్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత బాబా సంతానంగా కూడా అవుతారు. మరి అదేవిధంగా శాంతివన్లో కూడా ఒక సంఘటన జరిగింది. శాంతివన్లో ఒక అన్నయ్య ఉన్నారు. చాలా అమాయకుడు అతను, చాలా అంటే చాలా అమాయకుడు. మన్మోహిని వనానికి వెళ్లారు. మన్మోహిని కాంప్లెక్స్లో ఏదో ఒక చిన్న కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది. అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ దగ్గరికి రావాలి అంటే చాలా దూరం. అప్పటికి ట్రాన్స్పోర్ట్ వెళ్లేటువంటి ఆ బండి కాస్త వెళ్ళిపోతుంది. యాక్చువల్గా చూసినట్లయితే ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు, పోలీస్ కమిషనర్ ఉన్నారు. ఆ అన్నయ్యకి వీరెవరో కూడా తెలీదు. కానీ ఏమని చెప్తారంటే, ఆ సామానంతా కూడా నా సైకిల్ మీద పెట్టేసి మీరు కూడా వచ్చిన సైకిల్ మీద కూర్చోండి, నేను మిమ్మల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ దాకా తీసుకెళ్తాను అని అంటారు. ఈ విధంగా వెనకాలంతా కూడా సామాను పెట్టి సైకిల్ ముందు రాడ్డు మీద ఆ పోలీస్ కమిషనర్ గారిని కూర్చోపెట్టుకుని అలాగే తీసుకెళ్లిపోతాడు. ఇక అతను శాంతివన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దాకా తీసుకెళ్లి దింపుతారు. అప్పుడు ఆ పోలీస్ కమిషనర్ ఏమనుకుంటారంటే, నేనెక్కడైతే సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటానో అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా నన్ను చూసి వణికిపోతూ ఉంటారు.
ఈ వ్యక్తి చూస్తే ఇతను ఎంత అమాయకుడంటే నన్ను ఈ విధంగా సైకిల్ మీద పట్టుకొని తీసుకొచ్చేశారు అని అన్నారు. ఇది చూసినటువంటి ఆ పోలీస్ కమిషనర్కి అసలు వీరిలో ఉన్నటువంటి అథారిటీ ఏంటి, వీరిలో ఉన్నటువంటి నష ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. ఇది పరమాత్మ నష ఉంది. ప్రపంచం యొక్క జ్ఞానం మీ దగ్గర ఎంతో ఉండుండొచ్చు. మీరు ఎవరికి కూడా శాస్త్రాల యొక్క విషయాన్ని అర్థం చేయించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని బాబా ఎన్నోసార్లు చెప్పారు. ఇన్వైటెడ్ కామాస్లో పెట్టుకోండి ఈ విషయం. మన జ్ఞానం శాస్త్ర జ్ఞానం కాదు. అందుకనే శాస్త్రవాదీలకి ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేయించేటువంటి ప్రయత్నం చేయకండి. శాస్త్రాల ఆధారంతో గనక మీరు జ్ఞానాన్ని వినిపించినట్లయితే మీరు ప్రతి చోట ఓడిపోతారు. అందుకనే దాదీలను గురు మనం చూసుంటాము. జ్ఞానాన్ని ఎలా వినిపిస్తారు? వారికి వేరే ఏమీ తెలీదు అన్న విధంగా వినిపిస్తూ ఉంటారు. ఇదే సత్యము, ఇదే కరెక్ట్ అనేటువంటి అథారిటీతోటి వినిపిస్తూ ఉంటారు. అదే గనక మనం వారు చెప్పేటువంటి జ్ఞానం యొక్క ఉదాహరణలను తీసుకుంటూ గనక మనం అర్థం చేయించే ప్రయత్నం చేస్తే మనం అక్కడ ఇరుక్కుపోతాము. ఎందుకంటే మన జ్ఞానము శాస్త్ర జ్ఞానం కాదు. మరి కోర్స్ చేయించేటప్పుడు మరొక సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే అక్కలు కోర్స్ చేయిస్తూ ఉంటారో అప్పుడు తమ యొక్క బ్రహ్మచర్యము మరియు తమ యొక్క త్యాగంను గురించి వర్ణించకండి. ఎప్పుడు కూడా మనం చేసినటువంటి త్యాగాన్ని తెలియనటువంటి వారి ఎదురుగా, కొత్తగా వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎదురుగా చెప్పకూడదు. అది చెప్పటంతో కాదు, మనల్ని చూడగానే వారికి కనిపించాలి. లేనట్లయితే చాలామంది ఏం చెప్తూ ఉంటారు, నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇలా ఉన్నాను, అలా ఉన్నాను, నేను ఇలా ధారణ చేస్తూ ఉన్నాను అంటే తమ ధారణలను తమ నోటితోటి వర్ణించకండి. వారికి వారే దాన్ని తెలుసుకునే విధంగా చేయండి. కావున ఈ విధంగా మొదటి పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఎదురుగా శివరతన్ మోహన్ అనేటువంటి పెద్ద వ్యక్తే ఉండుండొచ్చు, ఎవరైనా ఉండుండొచ్చు. చాలా పెద్ద మహేశ్వరి మార్వాడి, రాజస్థాన్కి చెందినటువంటి వారు, చాలా పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్. ఆ సమయంలో ఇంకా కోపంతో కూడా ఉన్నారు. అయినా కాని భయపడకూడదు. రెండో విషయం ఏంటి అంటే, మమ్మని ఏ విధంగా అయితే వెతుకుతూ పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పైన మమ్మాన్ని చూసిన తర్వాత వెంటనే వెతికేటువంటి వాళ్ళు, కోపంతో ఉన్నవాళ్ళు కూడా శాంతంగా అయిపోయారు అని చెప్తారు. రెండవది, వారు ఎప్పుడైతే మీరు వివాహం చేసుకోవచ్చు కదా అని అడిగినప్పుడు మేము వికారీలతోటి వివాహం చేసుకోము అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే వివాహం కూడా ఎలా ఉండాలి? నిర్వికారీగా ఉండాలి. మూడవది, బ్రహ్మబాబా ఎప్పుడైతే ఆ సిక్కు వ్యక్తి తన చేతులు ఖడ్గాన్ని పట్టుకుని నిలబడతాడో బాబా అది చూసి భయపడలేదు. బాబా ఏమని ఆలోచించారు, ఈ వృద్ధ శరీరంతోటి భగవంతుడు ఇంకా సేవ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే బాబానే కాపాడతారు అని అనుకున్నారు. జీవితంలో అన్నింటికన్నా చాలా పెద్ద భయం ఏంటి అంటే మృత్యువు. మనమందరం ఎవరమంటే పెద్ద ఆర్మీ ఉన్నాము. చిన్న చిన్న సిపాయిలు కూడా చాలా పెద్ద కోటను జయించటం చేశారు. మనం ఎవరితో కూడా భయపడకూడదు. ఎవరితో మనకి ఎక్కువ భయం? మృత్యువుతోనా? మనకి ఎటువంటి భయం ఉండకూడదు. నిర్భయులుగా ఉండాలి. మొదటి భయం మృత్యు యొక్క భయం, రెండవది అనారోగ్యం యొక్క భయం, మూడవది అన్నోన్ యొక్క భయం, ఇక అన్నింటికన్నా లాస్ట్ది ఇతరుల యొక్క కామెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క భయం కూడా ఉంటుంది. ఎదుటివారు మనల్ని విరోధిస్తారేమో అన్న భయం. మరొక విషయం ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే సెక్యూరిటీ ల్యాబ్స్ అయిందో, సెంటర్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ సెక్యూరిటీ ఎప్పుడు కూడా టైట్గా ఉండాలి అని నేర్చుకోవాలి. సేవ కన్నా కూడా ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే సెక్యూరిటీ, తర్వాత సేవ. అన్నింటికన్నా మొదటిది సెక్యూరిటీ. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా వికారీ ప్రపంచం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారి యొక్క దృష్టి, వృత్తి చాలా వికారీగా ఉంది. అందుకనే సేవ అయితే చేయాలి. సేవ యొక్క విస్తారం ఎంతగానో ఉంది. కానీ ఎలా? సేఫ్టీ ఫస్ట్. ఇది నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మాయ ఎవరైతే ఉంటారో వారు మనలాగానే బ్యాడ్జ్ పెట్టుకుంటారు, బ్రహ్మభోజనాన్ని కూడా స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతోటి వీరిని పరిశీలించటం చాలా అవసరం. వీరు ఎవరు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. వాస్తవానికి వారు జ్ఞానీలా, అబ్జర్వర్సా లేదా టెస్ట్ చేసేందుకు వచ్చినటువంటి వారా? వారు కేవలం నేర్చుకోవటానికి కాదు, విరోధించటానికి వచ్చారు. కేవలం చూపిస్తూ ఉంటారు, నేను ఒక జిజ్ఞాసుని, నేను ఇలాంటి వాడిని, అలాంటి వాడిని అని చూపించేందుకు వస్తారు. సెంటర్స్లో ఏం జరుగుతుందని కేవలం స్టడీ చేసేందుకు వస్తారు. ఏ విధంగా అయితే ఇందిరాగాంధీ సిఐడిని పంపిస్తారు కదా,
చంద్రమణి దాది చెప్పినటువంటి విధంగా మీరు నా మీద చెయ్యెలా వేశారు? నేను మీ ఎగెన్స్ట్గా కేస్ వేస్తాను, మీరసలు నన్నెలా పట్టుకున్నారు అంటూ అడగడం జరిగింది. అప్పుడు వారు చెప్పడం జరిగింది, నేను అలాంటి వాణ్ణి కాదు, ఇందిరాగాంధీ గారు నన్ను పంపించారు, నేను సిఐడిని అని చెప్పుకున్నారట. మరి ఈ విధంగా సెక్యూరిటీ ల్యాబ్స్ ఇది కూడా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ విధంగా విరోధం యొక్క అధ్యయనం కాస్త పూర్తి చేద్దాము. తర్వాత రేపటి నుంచి కరాచీలో జరిగినటువంటి తపస్య గురించి తెలుసుకుందాం. అసలు తపస్యను ఎలా చేశారు, ఈ చత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎవరెవరికి ఏమేం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, మరి ఆత్మజ్ఞానం ఎలా పరివర్తన అయింది, పరమాత్మ జ్ఞానము మరియు వినాశనము, చక్ర జ్ఞానము ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయి, ఇనీషియల్ కాన్సెప్ట్స్ ఎలా ఉండేటువంటివి, ఆ తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ ఏ విధంగా మారిపోతూ వచ్చాయి. బాబా అంటారు కదా, అంతా ఒకేసారి ఎలా చెప్తాను అని, నేను మీకు నెమ్మదిగా చెప్తాను అని. అంతకుముందు అహం బ్రహ్మస్మి అన్నటువంటి జ్ఞానం కాస్త ఆత్మజ్ఞానంలో పరివర్తన అయ్యింది. ఈ విషయాలన్నింటినీ మనం తర్వాత చూద్దాము. మరి ఇవన్నీ వింటూ కూడా మనసులో ఒక రివిజన్ని తయారు చేసుకోండి. ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే అప్పట్లో ఏదైతే జరిగిందో ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పచ్చు. బుద్ధుణ్ణి కూడా విరోధించారు. ఏదైతే మనం చరిత్ర గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నామో ఆ చరిత్ర నుంచి మనం ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే అప్పట్లో ఏవైతే జరుగుతున్నా ఇప్పటికి కూడా మన జీవితంలో జరుగుతుందని చూడొచ్చు. కాబట్టి చరిత్ర నుండి నేర్చుకోవాలి, ముందుకు వెళుతూ ఉండాలి. అచ్చా, ఓం శాంతి. నీ సుందర జ్యోతి స్వరూపం నా కన్నుల నిలిచెను బాబా. నీ సుందర జ్యోతి స్వరూపం నా కన్నుల నిలిచెను బాబా. ఇంకేమి కావాలంటే ఈ జన్మకు చాలంటాను. నీ సుందర జ్యోతి స్వరూపం నా కన్నుల నిలిచెను బాబా. ఇంకేమి కావాలంటే ఈ జన్మకు చాలంటాను. నీ దివ్య సుందర రూపం కన్నుల్లో నిలిచిపోయే. నా కళ్ళ ముందు నీవే, నా ఊహలందు నీవే, నా కళ్ళ ముందు నీవే. ఏ వేళనైనా కానీ నా తలపే నీవే బాబా. ఈ జన్మ కాలమంతా క్షణ క్షణము నీవే బాబా. ఈ జన్మ కాలమంతా క్షణ క్షణము నీవే బాబా. ఇంకేమి కావాలంటే ఈ జన్మకు చాలంటాను. నీ దివ్య సుందర రూపం కన్నుల్లో నిలిచిపోయే. గారడితోనే నీ కన్నుల సైగలతోనే, నీ కళ్ళ గారడితోనే నీ కన్నుల సైగలతోనే మా మదినే కదిలించావు, నీ స్మృతిలోనే నిలిపావు. శివ బాబాతో కలిసి చేస్తున్న ప్రపంచం, శివ బాబాతో కలిసి చేస్తున్న ప్రపంచం మా కోసమేగా బాబా. నిన్నేమని పొగడాలి. నీ దివ్య సుందర రూపం కన్నుల్లో నిలిచిపోయే.
కన్నులతో మము చూసే ఆ ప్రేమ సాగరుడేమో, నీ కన్నులతో మము చూసే మమ్మ ప్రేమ అలంకరించే, తన వారిగా మము నిలిపే. పొందాలనున్నది ఏదో దొరికేను నేడే బాబా, పొందాలనున్నది ఏదో దొరికేను నేడే బాబా. ఇంకేమి కావాలంటే ఈ జన్మకు చాలంటాను. నీ సుందర జ్యోతి స్వరూపం నా కన్నుల నిలిచెను బాబా. ఇంకేమి కావాలంటే ఈ జన్మకు చాలంటాను. నీ దివ్య సుందర రూపం కన్నుల్లో నిలిచిపోయే, నీ దివ్య సుందర రూపం కన్నుల్లో నిలిచిపోయే.